بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کا میزبان آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنا سوال تحریری شکل کے اندر لے آئیں اور قلم اور پینسل سنبھال کے رکھیں کہ شاید آپ کے سوال کے جواب میں مولانا کوئی چیز فرمائیں اور آپ کو لکھنے کے اندر کوئی دقت اور تکلیف نہ ہو۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہم پیدائش کے حوالے سے کسی کے نہ کسی برادری اور قبیلے کے ساتھ منسلک ہیں، اسی طریقے سے بھائی نے لکھا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی دین کے ساتھ بھی متعلق ہیں، وہ بندہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے۔ جی کال لے لیں پہلے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ دین سے نکل جانا چاہتا ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ اس نے دین اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا تھا تو اب اس کے دین سے نکل جانے کی بنا پر کیسے اور کس طریقے سے اسے مرتد کی سزا دی جا سکتی؟ یہ سوال۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا تشریف فرمائیں۔ جی مولانا تشریف فرمائیں۔ ہلو جی بھائی بیٹھیں۔ جی مولانا صاحب پوچھنا یہ ہے کہ جی بچے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ محمد؟ جی جی مولانا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ محمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ بہت پیارا نام ہے، محمد رکھیں، احمد رکھیں، دونوں میں سے جون سا جی چاہے رکھیں۔ جی جیسے آپ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ یہ سارے نام رکھ سکتے ہیں، بلکہ بہت سارا طریقہ کہ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ اسی طرح محمد اور احمد بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کے نام تھے۔ محمد بن ابی بکری تھے، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، بعد میں بھی بہت ویسے ہوئے محمد بن سیرین، تو کوئی حرج نہیں، پیارا نام ہے، بہت اچھا۔ ٹھیک۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے؟ جی مولانا سوال آپ کی نظر تھا کہ بائی چانس یا بائی برتھ کوئی بندہ مسلمان ہے اور اس کا دائرہ اسلام سے نکل جانا، اس بارے میں جو بات ذہن میں بٹھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے مذہب، ایک ہے ریاست۔ جب دین مذہب ہوتا ہے نا کہ کسی ایسے علاقے میں کوئی شخص پیدا ہوا جہاں اسلامی حکومت نہیں، وہ اگر مذہب سے نکل جائے، اسلام کو چھوڑ دے، کوئی سزا اس کو ارتداد کی نہیں دے سکتا، نہ وہاں اسلامی حکومت ہے نہ اس کو کر، اور یہاں سے بھی اگر وہ چلا جائے، مسلمان حکومت کا علاقہ چھوڑ دے اور باہر جا کر وہ مذہب کو چھوڑ دے، ہم قتل کرنے نہیں جائیں گے۔ مذہب اور چیز ہے کہ نظریہ اس کا بدل۔ ہاں یہ بات بہت توجہ طلب ہے، ہوش سے سننا اس کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ بھوٹکی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام طاہر ہے۔ جی ہمارے شیخ ہیں مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی، وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ گوٹکی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں میں اس کے پاس۔ جی پوچھئے بھائی، کیا پوچھیں گے؟ ہاں
ये मसला है। हाँ हाँ वो उधार पे गंदम जो अभी जो सरकारी रेट है 400 पे चल रही है, जी, क्या जी। क्या उधार पे 500 देनी जायज है? ठीक है, 5-6 ठीक है। महीने का वक्त। जी मौलाना, वो कह रहे हैं कि गंदम आज मैं फरोख्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज कीमत है 400 रुपये मन। खरीदार ने मुझे पैसे देने हैं 2 या 4 महीने के बाद, तो क्या मैं आने वाले वक्त में, चूंकि गंदम ने लामहला महंगा होना है, मैं आज ही ये सोच लेता हूँ कि 500 रुपये मन होगी, तो क्या मैं इस हवाले से 500 रुपये के हिसाब से उस वक्त अगर पैसे लूँ तो कोई सूद तो शुमार नहीं होगा? सूद ही शुमार, बिल्कुल नाजायज और हराम है। ये काम आप ना करें। जो इस वक्त रेट है ना, ये नाजायज है, ब्याज है, नाजायज है। ब्याज भी कह सकते हैं ना, ब्याज ही कह सकते हैं। ब्याज, ये सूद है, ब्याज। मौलाना कह रहे हैं कि अगर आप उसको गंदम की बजाय 400 रुपया दें तो 2-4 महीने के बाद, क्या 2-4 सदियों के बाद भी 500 लेंगे तो तब भी सूद है। सूद। हाँ। क्या ये जायज है कि अब गंदम इसलिए हम रखें कि 3-4 महीने महंगी हो फिर दें, और रकम के रकम माना हाथों हाथ दें, क्या ये जायज है? इसमें तो हर्ज नहीं। नहीं, ये जो है ना कि कोई आदमी गंदम जो है उसको रोक ले और ना फरोख्त करे कि महंगी होगी तो बेचेंगे, ये भी हराम है, ये भी जायज नहीं ये भी है, हराम है, ये भी हराम है, एहतिकार है। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि अगर आपने रोका और बाद में मुफ्त में भी अल्लाह के लिए दे दी ना गरीबों को, तो फिर भी गुनाह माफ नहीं होगा। हाँ, आपने सूद है। के खुदा को तंग किया और महंगाई होगी, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि अगर एक चीज बाजार में आम मिल रही है, जो भी खरीदने जाता कोई ना नहीं करता, सबको मिल रही है, इसकी पड़ी रहती है और बाद में महंगी हो जाती है, ये कोई बात। आवाज कमा रहा है, अगर सारे लोग रोक लें और बंद कर लें, आवाज कमा रहा है, महंगाई पैदा जी, करें, जी। हराम। जी, आवाज कम आ रही है। हाँ, ये बता देना। मौलाना ये फरमा रहे हैं कि अगर आप ऐसा काम करते हैं बशर्ते कि वो चीज आपके अलावा किसी के पास भी नहीं है, हाँ, तो फिर तो ये जुर्म अजीम है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो चीज मार्केट के अंदर आम दस्तयाब भी है, हाँ, तो ठीक फिर है। कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मौलाना यही फरमाया, यही फरमाया। हाँ, ठीक है, मेहरबानी। जिसकी नीयत है ना कि महंगाई हो जाए, ये तो रिस्क हराज कोई नहीं बुरी बात। मौलाना जिस तरीके से हम लोग यहाँ एक बात जो है ना बयान कर दें ताकि ईमान भी ताज़ा हो, लोगों को अल्लाह तौफीक दे, मुसलमान ताजर बने। जी, पूछ लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, ये मसला था कि अमेरिका का मामला है। अच्छा आप ऐसा करें कि कॉल दोबारा कर लें, आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही हम तक, हाँ, दोबारा करते हैं। दोबारा कर लें। हाँ, जी, तजदीद ईमान की बात आप फरमाएं। तो इमाम अल-कुर्तुबी फरमाते हैं अल-जामिल अहकामुल कुरान में सूरह मुज़म्मिल की तफसीर में कि ये जो अल्लाह कहता है ना यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम, कि वो अपने रब का फजल तलाश करते, इसके तहत लिखना। अस्सलाम वालेकुम। पूछ ले। वालेकुम। जी कितने किलो बोलेंगे? हैं? ये मामला ये था हाँ हाँ, कि निकाह का मामला है, निकाह का। निकाह का मामला है। उसमें ये कि आपके बदी होती है, अच्छा, उसकी जो वो बेटी या बहन दी जाती है, आप और ये दीदी। आपकी कोई हम रहनुमाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका टेलीफोन दुरुस्त नहीं है। आप किसी और जगह से कॉल कर लें, अच्छा, आपकी आवाज बड़ी फट के आ रही है। हाँ, चलो फिर। जी ठीक है जी। हाँ, तो एक शख्स ने वासित शहर में था, उसने अपने आदमी को कहा कि ये ले जाओ जनसर बसरा में जाकर जाते ही बेच देना। मगर वो कारिंदा जब गया तो लोगों ने कहा कि यार एक जुमा तुम ठहर जाओ 7-8 दिन, ये चीज़ महंगी होने वाली है। उसने नहीं बेची और 6-7 दिन के बाद को 20,000 के करीब दिरहम नफा कमाया। कॉल लेंगे। हाँ, कर ले लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने कहा है कि किसी और टेलीफोन से कॉल कर लें, आपके टेलीफोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, किसी और घर से कर लें या किसी साथ वाली दुकान से कर लें, आपका टेलीफोन ठीक नहीं है। हाँ, पता तो नहीं फिर करता हूँ। दूसरी जगह कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश कर लें, किसी और जगह से कर लें। कर लें। जी जी। और उसने